प्रभ ताका। किनो बड़ो कलू मैं साका। साधन हे देती जिन करी। शीस दिया पर सी ना करी। धर्म हेत साका जिन किया। शीस दिया पर सिर ना दिया। नाटक चेटक किए कुकाजा। प्रभ लोगन के आवत लाजा। ठीकर फोर दहलीस सिर। प्रभपुर किया प्यान। तेक बहादुर सी क्रिया। करी ना किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत। भयो जगत को सोग। है सब जगत भयो। जय 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 सुरलोक। साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर। चवर छत्र तखत दे मालिक रूहानिया दे भंडार बरदो आलम शाह साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर तेक बहादुर सी क्रिया करी ना किन्हू आन। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के बचनों विच कि गुरु तेग बहादुर साहब पिता जी ने वो किया जिहड़ा कोई भी कर नहीं सकिया। और ये साका धर्म हेत है। धर्म हेत साका जिन किया शीस दिया पर सिर ना दिया। विश्वास सिदक वो बीज जिहड़ा धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने बोया सी कि जिस बीज दे विच जो तो प्रेम खिलन का चाओ। सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर धरीजै सिर दीजै कान ना कीजै। ऐसे दीन दयाल सतगुरु नावे गुरदेव तेग बहादुर सिमरिया घर नाव निध आवै धाए सब थाई होए सहाय। जिन्हों हिरदे नाल चेतियां कीतियां घरां विच सारियां रहमतां बरकतां रिधियां सिद्धियां सब कुछ आउंदा है। जिन्हों चेते कीतियां सदा ही सिख दे अंग संग गुरु सहाई हुंदा है। ऐसे दीन दयाल सतगुरु दा आप शहीदी दिहाड़ा मना रहे हो जी। बख्शो असीस आप जी बड़ी प्रेम भावना एकाग्र चित्त की बिरती नाल मेरे सत्कारयोग वीर भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी उन्हों के जत्थे पासों अमृतमई बाणी का कीर्तन ते गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की अगमी बाणी सरवण कर रहे सो बख्शो असीस आप जिन्हें मौजूद हो जिन्हें घरे बैठे सरवण कर रहे हो मीडिया राही। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की शहादत नूं इस्तकबाल करिए क्योंकि साहिब जी का जीवन कोई रसना कोई कलम कोई मत बयान नहीं कर सकती। सो सच्चे पातशाह हजूर कर कृपा करन गुरु तेग बहादुर साहब आप विच वरतन। महाराज जी का जीवन इतिहास ते सच्चे पातशाह जी की बाणी शब्द ते सलोकां दी विचार आप संगतां दे नाल सांझी कर सकां। कोई भी रसना वांझी ना रहे। गज वज के गुरु बख्शी फतेह। दोवे हाथ जोड़ के अखां बंद करके सिर झुका के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की आमद उस पावन धरती ते हुई है जिस धरती नूं डिठे सभे थाम नहीं तुद जिहिया बदो पुरख विधाते जा तू सोहिया।
ਇਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਫਤੀ ਦਾ ਘਰ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੋਠੇ ਨੰਦ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਚਾਕਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੋਦ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਬਚਨ ਪੁੱਛੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸਨ, ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ, 4 ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਰਮਲ ਵੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਵ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਖੇਡ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਗੁਰਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੱਲੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਜੋੜਾ ਪਾਇਆ, ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮਾ, ਤਿੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀ, ਕੰਗਣ, ਗਹਿਣੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਨਿਆਂ ਦੇ ਆਭੂਖਣ ਵੀ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਲ ਉਮਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇਗੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਨੇ ਟੁਕਣਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਡੋਲੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡੋਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਅੱਜ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਬਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ ਡੋਲਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਰੂਪੀ ਠੀਕਰਾ ਵੀ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਰ ਜੋਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਜੋਤ 오ਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸ਼ਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹਵੇਆ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਹਿ ਕਾਇਆ ਫਿਰ ਪਲਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ ਛਟਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਤ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਵਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨਵੀਨ ਨੀਵੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਕ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਜਦ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਠਾਠਾ ਬਾਗਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਤੰਜਾ ਅਰਪਨ ਕੀਨਨ ਤਿਨ ਪਾਛੇ ਕਿਆ ਰਖ ਲੀਨਨ। ਕਿ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਸੁਖੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਰੇ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਤਿਰਛੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਸਦਾ ਹੀ ਤੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵਰਸਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਤੋਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜੋਹਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਐਸੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਗ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨੰਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੈ ਢਾਕੀ ਚਾਦਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਕਟਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਟਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਗ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਨਵੀਨ ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ, ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗੋ, ਜਪੋ ਜੀ ਸਾਧੋ ਮਨ ਕਾ ਮਾਨ ਤਿਆਗਿਓ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ ਕੀ ਤਾਂ ਤੇ ਅਹਨਿਸ ਭਾਗੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ 'ਚ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਬੀਤ ਜਹ ਜਨਮ ਅਕਾਜ ਰੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣ ਸਮਝ ਨਾ ਰੇ ਅਜਾਨ, ਕਾਲ ਤੋਏ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ ਕਹਾਂ ਜਹ ਭਾਜ ਰਹਿ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੱਜੇਗਾ? ਕਹਾਂ ਜਹ ਭਾਜ ਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਮੌਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਚ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚੋਟੀ ਤੋਂ ਫੜਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਯਖ ਅਰਜ਼ ਗੁਫਤਮ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਗੋਸ ਕੁਨ ਕਰਤਾਰ, ਹਕਾ ਕਬੀਰ ਕਰੀਮ ਤੂੰ ਬੇਅਬ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਮਮ ਸਰ ਮੂਏ ਇਜ਼ਰਾइल ਗਿਰਫਤੇ ਹੈ ਦਿਲ ਹੇਚ ਨਾ ਦਾਨੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਯਾਦ ਰੱਖੀ
बहुत समा नहीं है तेरे कोल कि साधु ये सारी रचना जिहड़ी है ना, रचना राम बनाई, ये वाहिगुरु की बनाई हुई है रचना। ते इस रचना दे विच जे कोई एक इत्थों तुरदा है, ते तू ना सोच कि छेती छेती काम निबेड़िए ते अपने कम्मां नूं तुरीए। महाराज कहंदे तू कम्मां नूं तुरन लग्या, पर यह भी याद रखी एक बिनस है, एक अस्थिर मन है, आश्चर्य रखियो ना जाई। कहंदे कमाल की गल है, कैसी ये रचना सच्चे पातशाह ने बनाई है। एक सामने लांबू लाया है ते बंदा कहंदा छेती छेती निबड़े ते कम्मां नूं तुरीए। महाराज कहंदे चेते कर, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਰੰਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਰਤਾ ਮਰਤਾ ਜਗ ਮੂਆ ਮਰ ਭੇ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਮਰੈ ਬਹੁਰ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਐਸੀ ਕੈਸੀ कैसी मरनी का जिक्र कबीर साहब तुसी, ते उस मरनी नूं गुरु अमरदास जी कहते महला तीजा, क्या जाना कि मरेंगे कैसा मरना होए। ये मरना गुरु तेग बहादुर साहब सिखा रहे ने। ये मरना जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। जे मन दे विचों रब ना विसरे तां ये मरना कबूल है, प्रवान है। जिन्हों कबीर साहब कहते ऐसी मरनी, पर ऐसी कैसी, कैसी नूं गुरु अमरदास जी कहते हैं क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए। जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। मरना ते जगत डरै, जीविया लोड़ै सब कोए। पर गुरु तेग बहादुर साहब कहते गुरु की कृपा दे विच जिन्हें मन नूं मार लिया, उही गल गुरबाणी कहती है गुर प्रसादी जीवत मरै, हुक्मै बूझै सोए नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सद जीवन होए। कौन मार सकता है? गुरु अर्जुन साहब कहते ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता। कौन मार सकता है? ये शरीरिक मौत नहीं, ये अंदर दी आत्मक मौत का जिक्र गुरु तेग बहादुर साहब करते। कहते बंदिया तू रब नूं चेते कर, नहीं तो जिस कारज नूं तैनूं इत्थे भेजिया सी ਉਹ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ ਅਬ ਕਿਉਂ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਭ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ। ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਕੁਮਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਮਨ ਦਾ ਮਰਨਾ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਸਦਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ। ਪਰਾਇਆ ਤਨ ਤੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਪਾਪ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ ਰਾਮ ਭਗਤ ਨਹਿ ਕੀਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਜਾਮਲ ਵਰਗੇ ਵੀ ਤਰ ਗਏ, ਗਨਕਾ ਵਰਗੀ ਵੀ ਤਰ ਗਈ। ਪੰਚਾਲੀ ਕੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਗਈ ਪੰਚਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਆਸਰਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਜਦ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸਹਾਈ ਹੈ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਇਹੀ ਸਹਾਈ ਤੇ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਓ ਗਨਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਪੰਚਾਲੀ ਕੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧ ਆਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਤਾਂ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੇਤੇ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ
कि जिस वेले सारे बल छुट जाण, बंधन पै जाण, ते जे एक हाथी भी रब नूं चेते करे ते रब हाथी नूं बचाएगा। बंदिया तैनूं ते मत दित्ती है, तू मत ला रब वल, ते तैनूं क्यों नहीं रब बचाउण आएगा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब बकाले की धरती ते टिके ने। साहिब जी ने बंदगी इबादत ज़्यादा समा सच्चे पातशाह जी के ध्यान विच गुजारिया। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी गुरु बनने तो पहला एक बारी दिल्ली भी आए ने, ते दिल्ली बंगला साहब की धरती ते सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब जी का ते गुरु तेग बहादुर साहब का मिलाप होया। ते अगले आने वाले समय की विਉਂਤ हुई है, विਉਂਤਬੱਧੀ हुई है। ये सारा इतिहास तुसी भावें मालवा रटन पोथी पढ़ो, भावें गुरु तेग बहादुर साहब बारे सतबीर सिंह ने लिखिया, भावें नवीन इतिहासकार सारे लिखते हैं। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब बड़ी इतिहासक फेरियां दे विच, पर गुरु बनने तो पहला की फेरी नहीं, गुरु बनने तो बाद की फेरी का जिक्र है। सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी जिस वेले ज्योति जोत समावते ने, सचखंड प्याना करते हैं, तो ये बचन करते हैं, बाबा बसै ग्राम बकाले। ते मक्खण शाह वर्गे नूं पता है, जे गुरु ने क्या होया तो गुरु का क्या होया कदी झूठ नहीं हो सकता। सूरज फिक्का पै सकता है, हवा अपने रुख बदल सकती है, इत्थे पर्वत खंभ ला के उड़ सकते हैं, इत्थे धरती अकोडी हो सकती है, पर गुरु का क्या होया कदी झूठ नहीं हो सकता। ये सिख जानदा, क्योंकि बाणी दे विच ये बचन है, सतगुरु मेरा बेहमोहताज। जपो जी सतगुरु मेरा बेहमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साज। जपो सतगुरु मेरा सच्चा साज। जपो जी सच्चा सतगुरु मेरा सबस का दाता, सतगुरु मेरा सबस का दाता, सतगुरु मेरा पुरख विधाता। अगला बचन है, गुर जैसा नाही को देव। गुरु वर्गा कोई वड्डा नहीं है, गुरु वर्गा कोई दूजा नहीं है। ते ये ओ समझेगा जिस मस्तक भाग सो लागा से। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब बकाले की धरती ते टिके ने, ते दिल्ली की धरती तो गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी ने जिहड़ी रस्म निभाई, जिहड़ी समगरी भेजती बाबे बकाले की धरती ते, गुरु तेग बहादुर साहब गुरु ते थापे गए ने, पर हजे प्रगट नहीं होए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा अजे प्रगट होने का हुक्म नहीं, ते प्रगट किन्ने करना है, एक गुरु के सिख ने आके करना है। सुनो गुरु के सिखो, जिस वेले मक्खण शाह लुभाणे का जहाज बेड़ा डुबदा है ना, बड़ा वड्डा व्यापारी होया है, मध्य प्रदेश दे विच उहदे नाम दे तलाब भी बने हुए ने, क्योंकि जिथे वो जांदा सी, उहदा टोला जांदा सी, उन्हें जमीनां पट पट के ते अपनी फौज दे पानी पीण का भी इंतजाम किया होया। ये कल मैनूं पता लग्या कि कई गुरसिखां नाल बात पई मेरी, बचन होए, और ये चीज़ां खोज के अधीन ने। अजे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब नूं उन्हें चेते किया, पर उन्होंने ये पता है कि गुरु हरकृष्ण साहब दिल्ली की धरती ते बैठे ने, जोत गुरु नानक साहब दी है, तत् निरंजन जोत सभाई, सोहंग भेद ना कोई जियो। गुरु नूं ध्याउणा, पार ब्रह्म परमेश्वर नूं ध्याउणा मक्खण शाह लुबाणा जानदा। तत् निरंजन जोत सभाई, सोहंग भेद ना कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर, नानक गुर मिलिया सोई जियो। उन्हें हथ सुच्चे कीते, उन्हें पैर धोते, उन्हें 5 इशनाना किया, ते आखिरी वाल पुछया मलाह नूं, हुण कुछ हो सकता है? ते बेड़े दा मलाह कहंदा हुण कुछ नहीं हो सकता, बस अपने अपने रब नूं चेते कर लो। ऐसा तूफान, ऐसी हनेरी विपर आई है बन के, इन्हें सब कुछ तबाह कर देना है। ते उत्थे मक्खण शाह ने सतगुरु गुरु नानक साहब जी की जप बाणी का पाठ किया। ये याद रखियो, ये जपजी साहब की बाणी पढ़ी है उन्हें, ते बाणी पढ़ के कहंदा सतगुरु गुरु नानक साहब तुसी मेरे रखण वाले हो, तुसी पैज। ते बाणी कहंदी नहीं कि सतगुरु नूं जे कोई चेते करे ते सिख दे हर पक्ष तो सतगुरु सिख दे नाल हुंदा है। और इत्थों तक कि जेड़ी जेड़ी काज, जेड़ा जेड़ा किरत कोई सिख निभाउंदा है ना 10 नूआं दी, उत्थे भी सतगुरु आप प्रतख हुंदा है। ये बाणी का जिक्र है कि सेवक को निकटी होए दिखावे, जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठ धावै। यह है कि जिथे जिथे कोई काज कर रहा, कोई अपनी किरत कर रहा, जे गुरु नूं चेते करे तो उत्थे सतगुरु प्रतख है। तो उन्हें गुरु नानक साहब के चरणों च अरदास करके कही सच्चे पातशाह मेरा बेड़ा बचा लो। तो मन च फुरना भी आया कि 500 मोहरा मैं सतगुरु जी तुहाडे चरणों च अर्पित करा, तुसी कृपा करो ये बेड़ा मेरा कोने लाओ। तुसी ते वड्डे वड्डे बेड़े तारन वाले हो, भव सागर तो तारन वाले हो,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਾਰੋ। ਇਹੀ ਹੈ ਜਹ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉਠਤਾਵੈ। ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਇਆਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਝੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕੋਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਈ ਝੂਠੇ ਗੁਰੂ ਬਣੂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਫੁਰਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕਰਾਏਂਗਾ, ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਾਏਂਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਉਹਨੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਮੋਹਰਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮੋਹਰਾਂ, ਕੋਈ 5 ਮੋਹਰਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੇ ਬਾਤ ਹੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੱਟ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਧਨੈ ਕਿਆ ਗਾਰਵ ਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਲਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਗਿਆਨ ਅਰ ਧਿਆਨ ਅਨਨ ਪਰ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਵੱਲ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਸੋ ਸੱਚੋ ਘਰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਹਨਿਸ ਜਪੈ ਦਾਸ ਭੱਟ ਬੇਨਤ ਕਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮੈਂ ਧਰੈ ਸੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਥੈ ਰਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਚੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੱਕਾ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਗੁਰੂ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਤੇ 5 ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨੰਦ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਤੇ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ, ਸੇਵਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਜਾਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ। ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਲਸ਼ਕਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਕ ਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਈਦਾ। ਭੀੜ ਭੜਕਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਸਿਰ ਦੇਣ ਆਈਦਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈਦਾ। ਮੰਨ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ 5 ਰੱਖੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆ ਚੱਦਰ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਮੁਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਨੱਚ। ਉਹਨੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਠੇ ਚੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਲਾਦੋ ਰੇ, ਗੁਰਲਾਦੋ ਰੇ, ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਈਆਂ। ਉਥੇ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਧੀਰਮਲ ਵਰਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ੀਹਾਂ ਮਸੰਦ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ ਭਲੇ, ਭਲੇ ਧੀਰਮਲ ਧੀਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਭਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਭਲੇ 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 ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕਹਿਓ ਮੁਖਬੀਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਅਲਾਏ ਕਿ ਤੂੰ ਭਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਧੀਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਕੀ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆ ਗਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਗਣ, ਇਹ ਹੈ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਈ ਕਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਮਝੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਰਜੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਖਤਰੇ ਪੈ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਕਈ ਘੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਉਣਗੇ, ਕਿ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ, ਗੁਰਸੇਵਾ ਲਾਈਆਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸੜੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹਉ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ, ਤਿਨ ਸਿਉ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਸੋ ਧਨ ਕਿਸੈ ਨਾ ਆਪ। ਇਸ ਧਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਡੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਰਕ ਕੋਈ ਬਾਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਲਵਾ ਰਟਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ, ਬਨਾਰਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਾਊਥ ਸਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਕਿ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ, ਜੋ ਸਲਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਆਏ ਤਿੰਨ ਕੋ ਪਿਰਾਂਦੀ ਦੇਣੀ, ਸਿਰਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਪਟਨੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮਿਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀਧਰ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸ੍ਰੀਧਰ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦ ਸ੍ਰੀਧਰ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਟਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੋਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿੰਨੀ ਕਰੁਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਰਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਭਾਵ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਪਿੱਛੋਂ ਘਲਿਆ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਹਮਕੋ ਲੈ ਆਏ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦਈਅਨ ਦੁਰਲਾਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਹਿੰਦਵੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਘੋੜੇ, ਇਹ ਘੁੜਸਵਾਰੀ, ਸਭ ਕੁਛ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਨ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਦਾ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ। ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਆ ਜੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਿਹ ਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੋ, ਹਟਕੈ ਨਾਹਿਨ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋਡੀਐ, ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਜਪੁਤਾਨਾ ਕੋਲ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲਿਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੇਵਾੜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਰਵਾੜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੇ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰੋ, ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਤੇ ਕਦੀ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਉੱਚਾ। ਜੇ ਇਹ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿੰਦੇ ਖੂੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਵੈਸ਼, ਉਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਭੌਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਮ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਚੱਲ ਆਏ ਪੁਰੀ ਆਨੰਦ, ਬਾਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੇ ਨੰਦ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਨਾ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਮਾਰਵਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪੰਡਤੈਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਚੌਂਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਓ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ, ਸਿਰ ਘਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਓ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇਖੋ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਜੇ ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਜਮ ਕਲ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ ਏਤੀ ਮਾਰ ਭਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਮਾਯੂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਅੱਗੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਖੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਕਿ ਤੇਰੇ 2 ਪੈਸਿਆਂ ਟਕੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਟਕੇ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਦੇ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਚਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਪਰ ਈਨ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, 2 ਵਾਰੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕਿਆ ਖਾਧਾ ਕਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਮਨ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਕਿਆ ਮੇਵਾ ਕਿਆ ਘਿਓ ਗੁੜ ਮਿੱਠਾ, ਕਿਆ ਮੈਦਾ ਕਿਆ ਮਾਸ, ਕਿਆ ਲਸ਼ਕਰ ਕਿਆ ਨੇਬ ਸੁਖਵਾਸੀ, ਆਵਹਿ ਮੈਲੀ ਵਾਸ। ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਕੱਪੜ ਕਿਆ ਸੇਜ ਸੁਖਾਲੀ, ਕੀ ਜਹ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਸਭੇ ਢੋਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਭ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਭ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਲੀਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ। ਖਤਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਰਨ ਧਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਬਹਿਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਨਨਤ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੱਤ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਜਾਓ, ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ 7 ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਇਸ ਬੁਝ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੀਵੇ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਾਇਆ ਤੇਲ ਲਹੂ ਦਾ ਤਾਈਓ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਗ ਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਹੂ ਬਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲਰ ਵਾਰ, ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਜੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜੰਗ ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੰਗ ਸ਼ਖਸੀ, ਇਹ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਲਮੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰਾ ਲੇਗਾ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਸੰਮਨ ਘੱਲੇ ਗਏ,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਬਲੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੱਲ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਕੌਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮਾ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿੱਠੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਿਲਕ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10ਵੀਂ ਜੋਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੈਫੂਦੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਕਈ ਪੁਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੈਫੂਦੀਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੱਕਰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੀ ਜੀਤ ਹੋਏਗੀ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਏਗਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਦੇਤੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਵਸੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਗਤ ਹੈ। ਗੰਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਅਣਖ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿਥੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਇਓ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਆਗਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਦਇਆਲਾ, ਭਾਈ ਉਦੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤੀ ਦਾਸ ਮਤੀ ਦਾਸ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ। 10 ਦੇ 10 ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਕ ਸਕਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਮਰਚੰਦ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ 9 ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਿਆਲ। ਕਿਉਂ? ਸਿੱਖੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੈ ਬੰਧਨ ਕਾਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਿਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੇ। ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 3 ਕਾਫ, ਕਾਫ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਕੇ, 3 ਕਾਫ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਕਰਾਮਾਤ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਲਮਾ ਪੜੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਕੱਕਾ ਹੈ ਕਤਲ। ਪਹਿਲੀ ਕੱਕੀ ਕਾਫ ਕਰਾਮਾਤ, ਦੂਸਰਾ ਕਲਮਾ ਭਾਵ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਤਲ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁੰਮੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਸਿੱਖੀ ਡੋਲੇਗੀ, ਜੇ ਈਨ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਡੋਲੇਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੁਰ ਪਿਆਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਥੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਸੀ ਮਰਨੀ ਜੋ ਉਮਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਦ ਜੀਵਨ ਹੋਏ। ਖੂਨ ਦਾ ਤੁਬਕਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਰ ਪਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਲਚਲ ਮਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੱਲਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਰਾਮਾਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ।
इस तो वड्डी करामात हो सकती है। गुरु के सिखो दिल ते हथ रख के आखो, इस तो वड्डी करामात की होएगी कि भरे चौंक दे विच गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे आ, लिया औरंगजेब किनू लैके आउंदा ते मैं भी तेग हां ते तू मैनू डराउंदा अपनी तेग नाल। इस तो वड्डी करामात की है कि भरे चौंक दे विच धड़ ते सीस वखरा करा देण गुरु तेग बहादुर साहब ते क्या मैं भी तेग हां। गुंचा कवि दा लिखिया होया, मैं भी तेग हां कढ लै तेग तू भी, परख लै एक नहीं लखां तेगा, मैनू लकवा तेग बहादरी दा मेरे सामने नहीं सकदियां हो तेगां। ओ मैं तां जमदियां तेगां दी छां माणी, जदों देखी अपने पिता दियां दो तेगां। ओ मेरे पिता दी अणख बहादरी ते परखदा रिहा तेरा प्यो तेगां। पुछ जहांगीर नू औरंगजेब, पुछ नरकां विच बैठा जिहड़ा चार जंगां लड़ के मेरे गुरु तेग बहादुर साहब कहंदे पिता जी दे नाल हारिया होया। मेरे पिता हरगोबिंद साहब की अणख बहादरी परखी है, चार दियां चार जंगां हारिया। मेरे पिता की अणख बहादरी ते परखदा रहा तेरा प्यो तेगां। ओ आउंदे जहान अंदर मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगां, ओदी तेग विचों जिहड़ी तेग निकलू लखां लैणगियां तेरियां खो तेगां। ये सच्चे पातशाह हजूर जी ने ये सब तो वड्डी बख्शिश है। ਉਹੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ कि हमने ही कहा था पिता से जान दीजिए धर्म पर, लो जाओ बेटा हम ही कहते हैं तुम्हें जान दीजिए धर्म पर। भाई सती दास देखो कला मक्खन शाह लुबाना नहीं, जे आर्या नाल चीरिया गया तो तां भी गुरु के सिख ने जप बाणी पढ़ी है। गुरु के सिखो जपजी साहब तो बिना तुहाडा दिन नहीं शुरू होना चाहिए। ये याद रखो जप विच बहुत ताकत है। समा मेरा समाप्ति वाला है। सच्चे पातशाह हजूर की ये जिहड़ी जप है ना, ये बड़ी बख्शिशां ते इस जप दे विच भी तुसीं पढ़दे हो। जे क्या गुरु तेग बहादुर साहब ने नूं करामातां दिखाओ तो महाराज जी ने क्या भुगत ज्ञान दया भंडारन घट घट वाजह नाथ, आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद्ध अबरा साध। इस घर दे विच रिद सिद्ध अबरा साध है, करामात कहर है गुरु नानक साहब दे घर दे विच। इत्थे जो कुछ है सच है वो है प्रभु दा हुक्म ते भाना। इत्थे मौत मरना नहीं है, इत्थे मौत जीवन है। इत्थे जीवन दे के जाना है। ते सतगुरु जी की शहादत तो पहला डरावे वस्ते भाई दयाला जी नूं देग विच उबालिया गया। सतीदास मतीदास जी दे आरे नाल दो फाड़ किया गया, पर जप बाणी दोनों फाड़ हुंदे शरीर विचों भी जप सुनदा सी। सिख नूं रूह दे विच बन के साड़िया गया सतीदास जी। धन गुरसिख ने, धन सिखी है उन्हां दी जिन्हां ने पिछे नहीं मुड़िया। उन्होंने कहा कि गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर। गुरु तो बिना कोई नहीं। आखिरी इच्छा यह है कि शहीद करन लगे हो तो मुंह गुरु वल करो, क्योंकि गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, होती जो प्यास पीयूष पिवन की बांछत सिद्ध को बिद मिलायो। गुरु वल मुख करो, गुर जैसा ना ही को देव, गुरु वल मुंह करो। क्यों? गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुर बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन समझ न आवे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन बेरे, गुर कर शब्द सपुन अगन कटे सब तेरे। गुर नैण बैण गुर गुर कर हो, गुर सत नव कल कह, जिन गुरु ना देखियो नह कियो ते अक्यथ संसार में। फिर उन्होंने बाणी का बचन चेते किया। अज भी गुरु के सिखो गुरु तेग बहादुर साहब कहते जे बल छुट जाए बंधन पै जान तो फिर याद करो उन्होंने। बल छुट के हो बंधन परे कछू ना होत उपाए। तो फिर इत्थे जिक्र किया कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। जिमें हाथी नूं बचाउण वाला वो करतार है, तो जे उन्होंने चेते करोगे बल छुट के हो बंधन परे, ये फिर हुण कला कैसी वरतेगी। बल हुआ बंधन छुटे सब किछ होत उपाए, नानक सब किछ तुमरे हाथ में। बस वो सहाई होने वाला है। सतगुरु जी सहाई होन। गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश 1621, शहादत 1675। ये औरंगजेब के जुल्मी बिरतियां दे करके सतगुरु जी को शहीद किया गया। पर यह शहीदी ये शहादत कोई खात्मा नहीं है, ये नवा जीवन है, ये कौम लई नवी सिरजना है। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत, इस शहादत विच गुरु नूं चेते करना आप सारियां नूं मुबारक है। सतगुरु जी भली करन। मैं सारियां दा धन्नवादी हां। सब तो पहला श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का शुकराना
ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਗੁਰਮੁਖ ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੱਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਬਾਵਾ ਗਾਵੀਐ ਬੱਜਣ ਤਾਲ ਮਿਰਦੰਗ ਰਬਾਬਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਘਰੇ ਘਰੇ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੰਤੀ ਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਦੀ PhD ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ, ਤਰਸ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੱਥੇ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਓ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹ 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 ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਵਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ